کے ساتھ روحانی بیماریوں پر بھی مطلع کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اس کو روحانی بیماری اکتفا بر جزیات کا نام دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے نظریات ہی پر مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں رب کریم نے اہل کتاب کو خطاب کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا، کہ فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیماریاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی وہی بیماریاں میری امت میں پیدا ہوگی۔ حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز میں برابر ہوتا ہے، اس میں ایکویلنسی ہوتی ہے، اسی طرح وہ بیماریاں اس امت میں سرائیت کر جائے گی۔ اس میں بڑی بیماری ہے غلوف کی بیماری، کہ ہم کسی ایک نبی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسروں کی شان میں تنقیص کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک صحابی کی منقبت اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے غیر محسوس طریقے پر دوسروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک کی جزی فضیلت کو ہم جسٹیفائی اور جسٹیفیکیشن بنا کر دوسروں کی عظمت کو گھٹا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، اصل کام ہی ایسے بچنا، اصل کام یہ ہے۔ دیکھیں لا نفرق بین احد من رسلی، یہ سورہ بقرہ میں روز پڑھتے ہیں ہم کسی ایک رسول کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، یہ ہم مانتے ہیں۔ منہم من کلم اللہ، کوئی کلیم اللہ بنا، حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے، حضرت داؤد خلیفت اللہ بنے، حضرت آدم صفی اللہ بنے، حضرت نوح نجی اللہ بنے، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم سرور کائنات، شافع محشر وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ سب سے آگے ہیں۔ میں یوں کہوں گا لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمد، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، اسٹیٹس، آسودگی، پروسپیرٹی ملی، لیکن سارے انبیاء کے فضائل کو جس ذات میں جمع کر دیا جائے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح ہمارے آقا کی شان بڑی ہے، ان کی بیٹی کی شان واہ 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 بھائی، واہ واہ بھائی، کیا خوبصورت گفتگو ہے بھائی، کیا خوبصورت بات کیا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے، سب سے آخر میں جس سے رخصت ہوتے وہ سیدہ فاطمہ ہوتی، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس کو گلے لگاتے سیدہ فاطمہ ہوتی۔ لوجک اور حکمت کیا ہے کہ جدائی کا ڈیوریشن سب سے کم اگر برداشت کر سکتا ہوں وہ حضرت فاطمہ سے برداشت کر سکتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن ان کو خوش کرنے کا ایک طریقہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بتلایا، ہمیں سر آنکھوں پر
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युकर्रिबुनी इला हुब्बिक। रब्बा आपसे आपकी मोहब्बत मांगता हूँ और उनकी मोहब्बत मांगता हूँ जो आपसे मोहब्बत करते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी आल को खुश करने का एक तरीका सारी दुनिया ये मीडिया के तवस्सुत से आपके प्यारे सेगमेंट के जरिए से सुन ले कि जब इंतकाल का वक्त है, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी अस्मा बिनते उमैस को भेजते हैं कि आप तीमारदारी करें, आप आयादत करें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वसीयत तो सुनिए। फरमाया कि मेरी मैयत को भी तुम दीगर मैयतों की तरह लेकर जाओगे? फरमाया हाँ। फरमाया नहीं नहीं, जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी में इफ़्फ़त, हया, पाकदामनी की असमत चादर को ओढ़े रखा है, मौत के बाद भी मेरी लाश और मैयत पर भी किसी गैर महरम की निगाह न पड़े। चुनाचे उस जमाने में हबशा के अंदर मैयत को ले जाने के लिए जो एक डोली बनाई जाती थी चादरें ओढ़कर, फरमाए मेरे लिए वो बनाई जाए, फिर मुझे दिखाई जाए, उसके बाद आपने अपनी मैयत और अपनी लाश को तदफीन करने के लिए इजाज़त दी, वसीयत दी। तो आज इफ़्फ़त, हया, पाकदामनी हमारे मुआशरे से ख़त्म हो चुकी है। इस रमज़ान के तवस्सुत से इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा, सूरह नूर की इस आयत को याद रखे कि वो लोग जो बेहयाई को प्रोमोट करते हैं, फ़हाशी और यानियत को फैलाते हैं, उनके लिए दुनिया में भी अज़ाब है, आखिरत में भी अज़ाब है। हज़रत फ़ातिमा जो ताहिरा, मुतहिरा, ज़किया, बुतूल है, सय्यदतु निसाई अहले जन्ना है, सय्यदतु निसाइल आलमीन है, उम्मुल हसन है, उम्मुल हुसैन है, उम्मुल हसनैन है, उम्मे अबीहा है। आज उनकी इस नसीहत को याद रखे कि माए बहनें, बेटियां अपनी जिंदगी में इफ़्फ़त, हया की चादर को ओढ़ ले। रब की रहमतें, बरकतें ऐसे उतरते हुए नजर आए। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई कमाल बयान किया। मौलाना फजल ज़ुमान साहब, आप तो खामोश ऐसे किरदार रहे जो आज जब खुलकर सामने आया तो कमाल कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कारी खलील रहमान जावेद साहब, अब आपकी बारी है, लेकिन चूंकि मुझे पता है आप बड़ी तफसील के साथ जवाब देंगे, कुछ और पहलू में जिनकी तरफ आपकी निगाह गई होगी, एक वक्फा में ले लूँ ताकि आपकी बात न कर सके। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं कारी खलील रहमान जावेद साहब का हम सब जवाब सुनने के लिए बेताब है, लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको प्यारे रमज़ान नशरियात में खुश आमदीद। इफ्तार आमिर के साथ और एक्सप्रेस टीवी। कारी खलील रहमान जावेद साहब हमारी इस उलमा की महफिल में जो आमिर ऑनलाइन में सजी हुई है, कारी खलील रहमान जावेद साहब का जवाब बाकी रह गया है। जनाब, सबसे पहले तो मैं मोहतरम हमारे फजल सुबहान साहब ने जो कुछ बयान किया, मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे दिल की आवाज़ थी और वो मेरी गुफ्तगू की तमहीद है। मैं तमहीद बांधे बगैर मौजू पे ही आ रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त भी बाकी है, थोड़ा है, काफी है, वक्त भी थोड़ा है। नहीं, थोड़ा नहीं है, आप अपने आराम से बात करें। और आपके पकोड़े भी ठंडे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। पहली बात तो ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह, ये एक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र का एक पैनल बैठता है। जो मसला, जो सवाल आपने उठाया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत का, शान का, मकाम का, मर्तबे का, उसमें मैं समझता हूँ किसी भी मुसलमान को ना कोई इख्तलाफ है नहीं, और ना किसी मुसलमान को कोई कदगन है। बिल्कुल। और जो इस किस्म की मैं समझता हूँ दिल में नफरत रखता है, हम उसको मुसलमानों में शुमार ही नहीं। वाह 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 वाह, भाई क्या कहना है, भाई क्या कहना है, भाई क्या कहना है। अब बात अगर सैयदा फातिमा ज़हरा का अगर वो त्यौहार है, वो दिन है,